כי בשר ודם נותן סם לחברו. כי מפני שאי אפשר שלא יהיה לאותו סם איכות, או שהוא קר או שהוא חם, וכיוצא בזה מן האיכות. ואם הסם הוא קר, אז מזיק לאיברים הקרים. ואם הוא חם, מזיק לאיברים החמים. כאילו אם מלא את הסם הוא מן האיכות. אבל התורה היא רפואה כללית. כי אין בתורה איכות, רק כי היא שכל אלוקי עליון. ובשביל כך התורה היא שם חיים ורפואה לכל. וכמו שהתורה היא רפואה לאדם מן חוליו, כך התורה היא רפואה לאדם מכל שאר חיסרון. כאשר האדם היה מקבל שינוי, התורה מחזרת אותו לסדר אשר הוא חיסרון לאדם. כי בתורה נברא העולם, ובא סדר השם יתברך. הכל כסדרו הראוי לו כמו שהתבהר. לכך, על ידי התורה הוא חוזר על סדר הראוי. ומפני שבתורה נברא העולם, לכך כאשר יש חיסרון בבריאה, יושלם על ידי התורה שהיא רפואת כל הגוף. ויש לפרש כי המאמר הזה, אצלנו לומר כמו שהתורה מחזרת חולי הגוף על הסדר כמו שהתבהר, כך התורה מחזרת אנשי חולי הנפש על הסדר. אף אם יש בהם חולי הנפש, התורה היא מחזרת הכל על סדרו. וחולי הנפש, כאשר האדם יש לו חיסרון בשכלו ובמחשבתו, והחטא במחשבה ובכמה דברים, ועוד יש חולי הנפש בכוח הדיברי שהוא למטה מן השכל כאשר ידוע, ועוד יש חולי הנפש בכוחות הגוף של אדם שמהם התאווה והקינה וכל הדברים אשר מהם החטא, ועוד יש חולי הנפש במעשה דהיינו פעולת החטא בעצמו. וכנגד זה אמר חש בראשו שיעסק בתורה, כי בראש המחשבה והתורה היא רפואת חולי הנפש הזה. ואמר חש בגרונו יעסק בתורה נגד הדיבור שהוא בגרון, וגם התורה רפואה לחולי הזה. ואמר עוד חש בבני מאב יעסק בתורה שנאמר רפואתי לזרעך, פירוש בני מאב שבהם לב וכבד אשר הם כוחות התאווה והקינה, וגם כן התורה רפואה לחולי הנפש הזה. ואחר כך אמר חש בעצמותיו יעסק בתורה, העצמות הם כלים שעל ידיהם המעשה, כי הבשר בלבד אין פה על המעשה, אבל המעשה אשר יעשה על ידי העצמות שהם קשים וחזקים על ידם המעשה. והתורה גם כן רפואה לחולי הנפש הזה, כי כאשר יוצא האדם מן הסדר בשינוי אשר יש לו במחשבותיו מחשבת עבודה זרה, או קינה בלב אשר בו הקינה, והתאווה מן הכבד הוא כמו שידוע, וגם דבר זה התורה מחזיר אותו אל הסדר. ואחר כך אמר כמו שהתורה רפואה לחולי הנפש להחזיר חולי הנפש אל הסדר, כך התורה היא רפואה לגוף. ולכך אמר חש בכל גופו יעסוק בתורה. ולכך לא כלל האיברים המיוחדים דהיינו הראש והגרון ובני מעיים והעצמות במה שאמר חש בכל גופו, רק כאילו הדברים חולי הנפש תלוי בהם. ואחר כך זכר חש בכל גופו כנגד הגוף, שהתורה היא רפואת הנפש והגוף, וכל זה מפני כי היא סדר ושמירת הכל, ולכך העוסק בתורה אין ראוי שיהיה נמצא שינוי כלל. Voilà, il nous a fait toute une envolée sur la notion on a dit l'idée, mais il y a ici deux ou trois choses quand même importantes. Un, d'abord, il donne deux pshat, le corps et le nefesh. Mais ce qui est important ici, c'est qu'il dit que la maladie vient du chinouille. La maladie vient du chinouille. Ça veut dire qu'une maladie ne peut apparaître. Alors ça, la maladie, c'est toutes les maladies, mais c'est aussi la maladie mentale, comme je le dis lui-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quand, à un moment donné, on dévie. La notion même de maladie, c'est comme on dit, ta'ala, dans la tfila, c'est la notion de circulation. La notion de réfoua, c'est la notion de circulation. Une maladie, c'est quand, à un moment donné, un élément du corps, ou un élément de l'esprit, va vers une direction qui n'est plus liée au reste. Ça, c'est tout le temps comme ça, Jean Maral. La notion du synergique, que tout est circulaire, que tout est lié avec tout. Dès qu'il y a un endroit de la pensée ou un endroit du corps qui va vers une direction qui est solitaire par rapport à le reste de l'ensemble, c'est ça qui crée la maladie. C'est la division de la maladie chez le Maral. Et donc, le rétablissement de la guérison, c'est de rétablir la partie qui s'est isolée et donc qui va pourrir, ou qui va dégénérer, ou qui va... C'est de réintégrer dans la circulation totale de la vie et de l'être. Le non-fonctionnement d'un membre, ça s'appelle à un moment la solitude du membre? Oui. Un membre qui va arrêter de fonctionner, pourquoi on peut dire qu'il s'isole? Parce que quand il fonctionnait en rapport avec le reste du corps.
Donc il arrête de fonctionner, maintenant il n'est plus en rapport avec le reste du corps, et donc il est isolé, et donc c'est ça la maladie. C'est pareil dans le monde de la pensée. S'il y a des pensées, ou des traumatismes, ou des rapports humains, ou des émotions, ou des sentiments que tu ne partages pas, que tu gardes bloqués en toi, il va y avoir un phénomène de pourrissement qui va donner une énergie négative qui va amener des problèmes, des troubles psychiques. Des troubles psychiques. Et donc c'est toujours la notion du chinouille, c'est que la notion et du chisaron, c'est qu'à un moment donné, si une des données de l'humain, qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale, s'isole de la circulation de la vie, tu arrives dans la maladie. Et la Torah a cette possibilité de réinjecter de la chose dans de détendre. Alors, au niveau du corps, elle permet aux parties du corps qui ne fonctionnent pas avec le reste du corps à se mettre en harmonie avec le reste du corps et qui amène la guérison. Au niveau de l'émotion, aussi, qu'est-ce que c'est la jalousie, qu'est-ce que c'est la kina, qu'est-ce que c'est le casse. C'est toujours des parts de toi-même qui s'isolent par rapport au monde. Quelqu'un qui est en harmonie avec le monde, il n'est jamais jaloux. Quelqu'un qui est en harmonie avec le monde, il n'est jamais coléreux. Jamais. Puisque quelqu'un qui est en harmonie avec le monde est à la grâce de la volonté de Dieu, tout est bien. Il n'y a pas de problème. Dès que je ne suis pas content, dès que j'ai de la jalousie, dès que j'ai de la colère, dès que j'ai du ressentiment, c'est que je fais un décalage entre le monde et moi. Et donc, ce ressentiment et cette non-satisfaction du seder à olam par rapport au seder intérieur fait une distorsion entre moi et le monde qui crée un isolement de la vie, de mon être par rapport à la vie, donc un manque de circulation entre mon intériorité et l'extériorité qui amène la maladie. La maladie ou psychique ou physique. Et donc la Torah, dans son étude, dans le fait qu'elle te réintroduit ton esprit, elle te fait comprendre que tout est lié, t'enseigne cette circulation aussi bien physique, émotionnelle qu'intellectuelle qui amène à la guérison. Ça, c'est une idée qu'il a dit longuement, toutes les fois le Maharal est un peu long, mais là il le dit très clairement. Pourquoi la tahava c'est un isolement? Quelqu'un qui a vraiment envie de manger un gâteau, pourquoi c'est un isolement de quelque chose? Parce que la tahava, c'est jamais vraiment envie d'avoir mangé un gâteau. La tahava, c'est le fond de la tahava, c'est de t'abîmer dans la matière. C'est de t'oublier comme homme. C'est ça la notion de tahava. La tahava, c'est de t'associer, c'est d'oublier ta dignité humaine. C'est que tu veux à un moment donné te plonger dans la matière. Pour justement ne plus être dans la circulation du devoir, c'est ça le fond de la tahava. Tu sais que le Gaon de Vilna dit que les Juifs n'ont pas de tahava. Le Gaon de Vilna dit que les Juifs n'ont pas de tahava. Les tahavot, c'est les goïs. Les Juifs, ils ont la chemda, parce qu'il y a la chemda, les tahavot. Dans le Even Shlomo, il dit comme ça, il dit que les Juifs n'ont pas de tahavot parce qu'une tahava, elle est purement physique. Purement physique. Il dit qu'un Juif, il n'a jamais une envie purement physique. Même s'il court après les filles, c'est pour c'est la chemda. C'est-à-dire qu'il veut être apprécié comme... il cherche quelque chose d'un peu spirituel dans son rapport physique. Il dit le goy, il veut la chair pour la chair. Il veut la chair pour la chair. Le juif, il veut la chair, mais pas que pour la chair. Il veut la chair, le juif rachat, je parle, il veut la chair pour avoir la gloire de la chair, pour se vanter que c'est un séducteur. Ou bien il veut... le plaisir, les tahavot du juif sont toujours des chemdot. Ils sont moins basses que ceux des goïms. Ouais. Non, ça goïm ou pas goïm, c'est qu'il y a deux niveaux. Il y a chemda, et depuis Arsinaï, on a été détaché d'un rapport brut à la matière. Et c'est vrai que toi, tu vois ça. Tu vois ça. Moi, je l'ai vu, Bechouch, avec des gens, avec qui j'étais avec des goïms, j'ai vu Bechouch, que leur rapport au désir est un rapport brut. C'est pas un rapport policé. Et même quand il est policé, c'est un rajout par rapport à un rapport brut.
Alors que chez le juif, il peut être plus baltava qu'un goy, hein, ça ne veut rien dire. Il peut être pire qu'un goy à ce niveau-là. Mais c'est très souvent, ça va très loin le vice. Mais c'est toujours la chemda. C'est toujours quelque chose qui est lié à une illusion d'exister. C'est que tu as besoin d'exister par ça. C'est pas que tu veux la chose par la chose. Mais en tous les cas, ici, ce qu'on dit... Complet, en vrai, c'est une sorte de... C'est pour combler un manque spirituel. Exactement. C'est-à-dire que le juif, il a un manque spirituel plus grand que le goy. Ouais. Il a un manque spirituel plus grand que le goy, et bien sûr, parce que, et aussi, il se raconte des histoires tout le temps. Le juif se raconte des histoires. Le goy, il ne se raconte pas d'histoire. Il se dit, j'ai envie de ça, je l'aurai. Comme une bête, enfin, l'abdil, mais c'est animal. Chez le juif, il y a quelque chose qui, même dans l'animalité, qui est lié, alors ça peut être encore plus perverti, mais c'est lié à la chemda, pas lié à la... Mais en tous les cas, pour revenir ici au Maharal, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Aussi en plus, je voulais vous dire autre chose que j'ai oublié parce qu'on est pas sur Gaon. Ouais. Tu es en train de dire si un des domaines est isolé, il y a maladie. Ouais, ça on l'a dit. Cette idée de la circulation qui est réparatrice et la maladie qui est un... Ah oui. Il y a la notion du chisaron, il parle à un moment donné. Où est-ce qu'il est ce chisaron? Ok. והחולי הנפש כאשר האדם יש לו חיסרון בשכלו ובמחשבתו, והחטא במחשבה הוא בכמה דברים, ועוד יש חולי הנפש בכוח הדיבור, שהוא למטה מן השכל. Donc il dit à un moment donné qu'il y a un chisaron. Ça c'est aussi quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'il dit qu'il y a à un moment donné la notion... Il y a une notion que ce qui bâtit le rapport à la vérité, c'est la soif de la vérité. Le désir de vérité est plus important encore même que la vérité elle-même. Or, à un moment donné, tu peux créer des manques, des chisaron, c'est ça le choli, des chisaron, où tu n'es plus concerné par la vérité. Et ça, c'est une des maladies les plus graves dans le nefesh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'homme fonctionne toujours en manque et combler un manque. C'est pour ça que l'homme, un des noms dans la Kama, c'est Baye. Baye, comme on a dit Mavé, Mazé Mavé, d'après Rab, je crois que c'est Adam. Il dit c'est Shmuel, il dit c'est Shem, il dit Adam. Et Amraël te prend une raya d'où est-ce que Rab sait que c'est Adam, et il amène un pasouk de, on l'appelle Baye, il a besoin. L'homme est toujours en besoin. Pourquoi l'homme est toujours en besoin? Parce que l'homme étant un être fini, dont la vocation est d'aspirer à l'infini, un homme qui est contenté n'est plus un homme. Un homme qui s'amère bechelko dans la spiritualité n'est plus un homme. Un homme qui n'est pas s'amère bechelko dans la matérialité, c'est qu'il a mal dirigé cette puissance d'infini. C'est parce que l'homme est infini qu'il n'est jamais sa mère, Bechelko, dans la matière. Mais il utilise mal son infinité, puisque lui, il met dans la matière, dans l'argent, ce manque infini qui constitue l'identité humaine. Mais l'homme est homme parce que justement il est composé d'une finitude, puisqu'il est fini, mais qu'il a une vocation à l'infini, et qui vient de l'infini, et qu'il a la mémoire de la trace de son infini. Alors pourquoi vous décidez que ça s'applique que dans le spirituel? Peut-être que c'est vrai de ne l'inscrire que dans l'argent. C'est dans la matière. Alors même dans l'argent, il doit être toujours dans l'infini. Pas qu'il doit être. Moralement, il ne doit pas l'être. Mais c'est normal qu'il l'ait. Il faut faire un travail pour pas l'être, puisque l'homme, tu n'es jamais satisfait par définition. Et s'il est satisfait, et s'il est moucha et satisfait, contenté, il tue son humanité. Ah, il doit rester jamais satisfait par rapport à l'argent, par rapport à tout le reste. Non, parce que le problème là-bas, c'est pas l'insatisfaction, c'est où il la place. Il a placé à un mauvais endroit. Parce que c'est l'insatisfaction. Mais ce que je demande, c'est est-ce que cette insatisfaction ne doit pas exister dans chaque endroit? Dans chaque endroit. Alors pourquoi vous me dites un problème de placement? Non, mais la Torah te dit non, dans chaque endroit qui t'amène à l'infini. Mais si tu l'amènes dans quelque chose qui t'amène... l'argent, c'est quelque chose qui est fini. L'argent t'amène nulle part, t'amène pas à l'infini. L'argent, il t'amène, c'est la finitude, l'argent. Donc c'est de confondre la finitude et l'infinitude.
d'être insatisfait dans le Michelo Samer Bechelko, ça veut dire qu'il a utilisé son pouvoir d'infini pour le mettre dans la matière. Or, la matière n'a pas d'infini. Donc, il se trompe de but. On peut être insatisfait dans les deux domaines, Bien sûr. ensemble, ou c'est zélo ou mazé, ça veut dire Non, que- pas forcément. Tous les gens qui veulent savoir. Ça peut avoir des concurrents, parce que c'est vrai que tu utilises une énergie d'insatisfaction dans la matière, alors que tu devrais la diriger vers la spiritualité. C'est certain. Mais en tous les cas, le principe, il est que le manque et le besoin de combler un manque est constitutif de l'expérience même d'être un homme. Ce manque il est constant, mais il est renouvelé. Il est renouvelé parce que dès que tu le combles, ça repart avec un autre manque. Mais alors justement, on va prendre 2 minutes, parce qu'il nous reste 3-4 minutes. Mais c'est très important ça. C'est-à-dire qu'il te dit que la Torah, elle te comble un manque. Parce que c'est ça la guérison. Non, il te dit ici sur une chose très importante. Il dit une des... Non, on ne parle pas du même Christophe ici. Il dit un des maladies du Nefesh, c'est quand tu as le manque même de ce désir. La déprime. Ouais, ça peut être ça peut se passer. Au pire, ça peut être par la déprime. Quelqu'un qui n'aura aucun désir d'accomplissement serait déprimé. Plus de désir de vivre, quoi. Ouais, ou complètement idiot. Suicide. Non, mais il y en a qui sont pas déprimés, qui sont dans presque comme des bêtes culturelles. Ils sont devant la télé toute la journée, ils lisent leur journal, ils vont dormir, ils mangent, ils meurent. Bon, c'est tout, ils sont morts depuis longtemps. Alors, comment lui il va entretenir justement ça? Parce que tout à l'heure vous étiez en train de dire que le juif tend toujours vers l'infini, il est toujours en manque. Ouais. Alors comment il va